آکسیجن سلنڈرز کو ہم نے باضابطہ خریدا ہے. 250 سلنڈرز کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کو خریدا ہے, اور اس میں دوائوں کا بھی جو میڈیکل کٹ ہے ان دواؤں کا بھی اس ٹرسٹ کے تحت اس کو ہم لوگوں نے خریدا ہے. اور مجھے یہ صاف طور پر کہنا پڑے گا کہ یہ سیکنڈ ویو جو کووڈ کی آئی ہے اس کی ذمہ داری بھارت کے وزیر اعظم ہز ہائنس ہز ہولینس شری نریندر مودی پر اور ان کی سرکار پر عائد ہوتی ہے. 6 سال سے آپ نفرت پھیلا رہے ہیں. دیکھ لیا آج کیا ہوا. آج میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ اس ہیلپ لائن نمبر پر فون کریں. یونین منسٹر ایک فرنٹ لائن ورکر جب ان سے شکایت کرتا ہے مدھیہ پردیش میں آکسیجن کی کمی کی تو بولتے تھے کو 2 تھپڑ ماروں. آکسیجن ٹینکس کا آپ 8 مہینے تک سوتے رہے اور 8 مہینے کے بعد آپ نے آرڈر دیا تو خالی 8 بنے ہیں. کیا ان کو نہیں معلوم تھا دسمبر 2020 میں کہ سیکنڈ ویو آئے گی؟ جب سے کووڈ شروع ہوا ہے ہم یہ گورنمنٹ سکول میں یہ اسکیم اس کے امپلیمنٹ نہیں کر سکے, تو قریب ہر سال ہم لوگ اس اسکیم کے تحت 65 اور 70 لاکھ کے درمیان میں ہم اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو اسی لیے جب کہ اب سکولز بند ہیں اور وہ پیسہ ہے تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اس طرح کا ایک کام کرتے ہیں. آکسیجن سلنڈرز کو ہم نے باضابطہ خریدا ہے. 250 سلنڈرز کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کو خریدا ہے, اور اس میں دوائوں کا بھی جو میڈیکل کٹ ہے ان دواؤں کا بھی اس ٹرسٹ کے تحت اس کو ہم لوگوں نے خریدا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہیلپ لائن کے سلسلے میں بھی جو 24 ایگزیکیوٹو 20 کال ایگزیکیوٹو جو کام کریں گے ان کے بھی اخراجات اس میں ہم نے شامل کیے ہیں. تو کل ملا کر یہ فرسٹ فیز میں قریب 1 کروڑ 40 لاکھ کی لاگت اس تمام اسکیم میں آ رہی ہے. اور میں شکر گزار ہوں ایکسس فاؤنڈیشن کا, ان کے تمام ذمہ داروں کا کہ جنہوں نے ہم کو پورا تعاون دیا, اور میں شکر گزار ہوں کہ ان کے ماتحت جو ڈاکٹرز ہیں وہ فری میں اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ اس ہیلپ لائن نمبر پر فون کریں, اور وہاں سے جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے, اور ان کے فیصلے اور ان کی اجازت کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی کو آکسیجن سلنڈر دینا ہے تو وہ اطلاع یہاں پر دی جائے گی. اور جو پیشنٹ ہیں اگر وہ نہیں آ سکتے تو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی, اراکین بلدیہ, صدور معتمدین, محبان مجلس انشاءاللہ تعالی بحیثیت رضاکارہ طور پر والنٹیئر کا کام کریں گے اور سلنڈر وہاں پر پہنچائیں گے. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آ کر سلنڈر لے کے جا سکتا ہے. آپ کو ہیلپ لائن پر فون کرنا پڑے گا. جو ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھیں گے, پورا معائنہ کریں گے, جو بھی سوالات ہیں اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل کٹ سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے تو وہ میڈیکل کٹ آپ تک پہنچائی جائے گی. اور اگر ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں بلکہ آکسیجن سلنڈر آپ کو فراہم کرنا ہے تو وہ وہی فراہم کیا جائے گا. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس اسکیم سے آپ استفادہ حاصل کریے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیکن میڈیکل کالج سے فارغ جو
डॉक्टर्स ख़ास तौर से नॉर्थ अमेरिका में हैं, वहाँ पर उन्होंने एक तंजीम बनाई, डेक्कन एलुमनाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसमें जनाब तारूद साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने मुझे बाज़ाब्ता मैसेज भिजाया है और कहा कि असद साहब हम भी इसमें अपना ताउन देने तैयार हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका के वो डॉक्टर्स जो वहाँ पर कोविड के अस्पताल में भी काम किए, काफ़ी एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमको तो टेक्निकली कुछ करना है वो कर लेंगे, तो उनको भी इंशाअल्लाह इसमें शामिल करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि इस नाजुक वक्त में, इस बुरे वक्त में हम आवाम की ताउन करें और साथ ही साथ हम उन अस्पतालों का भी, उनसे बोझ कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, समाजी कारकुन जो काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी प्रेशर में है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये हेल्पलाइन से लोग राब्ता करेंगे और ये डॉक्टर्स से बात करेंगे तो शायद उनकी डॉक्टर्स की सिफारिश और डॉक्टर के डायग्नोज पर इंशाअल्लाह उनका इलाज हो सकता है और वो मर्ज़ आगे भी ना बढ़े। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तिफ़ादा हासिल करिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोई भी डॉक्टर्स के बोलने पर जिसको भिजाया जाएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये आप अपने घर में नहीं रखेंगे, ये आपकी जायदाद नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, बल्कि ये मंजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। इसको वापस आपको करना पड़ेगा ताकि दूसरे जो जिसको ज़रूरत है उन तक हम ये उनको फराहम कर सकें। ये एक छोटी सी कोशिश है, मैं कोई बड़े दावे नहीं कर रहा हूँ और आप और हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बल्कि मैं तो आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के तमाम वो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, फ्रंट लाइन वॉरियर्स का और साथ ही साथ हमारे सहाफ़ियों का भी, जर्नलिस्ट का भी, जो ऐसे नाजुक वक्त में और बुरे वक्त में जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है और हो रही है, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं और हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। और मेरी आवाम से अपील है कि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए और थोड़ा सब्र से हमको काम करना है। मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है अस्पतालों पर, अस्पताल में बेड नहीं है और अगर बेड मिल भी जाता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है। बस इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें ताउन कर सकते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ताउन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अजीज़ व क़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपने जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे हम उनको दिलासा दिला सकें। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब दौर से हमारा वतन अजीज़ गुज़र रहा है और मैं अपनी छोटी सी सियासी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी तकालीफ, इतनी बड़ी मायूसी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत मैंने कभी नहीं देखी। और बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के ना मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे मुल्क की तारीख़ में इस तरह का कभी दौर आया होगा। और मुझे ये साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी जिम्मेदारी भारत के वज़ीर आज़म हिज हाइनेस, हिज होलीनेस श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। मैं, आप समझ रहे होंगे कि इस सियासी बात कह रहे हैं,
میں یہ سیاسی بات کر بھی رہا ہوں اور یہ سیاسی بات ہے نہیں بھی ہے، اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ حکومت اس فنڈامنٹل رائٹ کو نہ سمجھی ہے، نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ان کے پاس کوئی نیک نیتی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جنوری میں بھارت کے وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے کہہ دیا ورلڈ اکنامک فورم کو کہ دوسرے ممالک ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، مگر ہم نے بتا دیا کہ کیسے بھارت نے کورونا سے مقابلہ کیا۔ آپ پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں جو پریزیڈنٹ ڈیبیٹ ہوا، اس میں وزیر اعظم پرائم منسٹر نریندر مودی کی اسپیچ سنی آپ۔ اسپیچ جب میں سن رہا تھا تو افسوس ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ سینہ تان کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے کورونا کو ختم کر دیا ہے، اور لوگ دوسرے فارن کنٹریز بھارت کے اوپر شک کر رہے تھے، مگر ہم نے اس کو شکست دے دی۔ یہ ایسے کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آکسیجن ٹینکس کا آپ 8 مہینے تک سوتے رہے، اور 8 مہینے کے بعد آپ نے آرڈر دیا تو خالی 8 بنے ہیں۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا دسمبر 2020 میں کہ سیکنڈ ویو آئے گی؟ اکبر الدین اویسی نے بھی اپنی اسمبلی کی اسپیچ میں یہ بات کہی، بلکہ وہ ایکسپرٹس جس کو ہم ایپیڈیمیولوجسٹ کہتے ہیں، جن کے پاس ایک نئی 13 ڈگریاں ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دوسرا ویو آئے گا، سیکنڈ ویو آئے گا۔ آپ بتائیے کہ کوئی تیاری نہیں کی آپ نے لوگوں کو پچھلے سال کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ، تالی بجاؤ۔ تو آپ نے یہ کام کر دیا، آپ کے پاس آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس کی تیاری کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آتم نربھر بھارت بی جے پی کہتی ہے۔ آتم نربھر بھارت اگر ہم ہیں تو ہم کو آکسیجن سعودی عرب سے لینا پڑ رہا ہے۔ آتم نربھر بھارت ہم ہیں تو رشیا ہم کو کہہ رہا ہے کہ مدد کریں گے، دنیا کے ممالک ہم سے کہہ رہے ہیں ہم دیں گے۔ کون سا آتم نربھر بھارت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آکسیجن نہیں ہے دلی کے کیپٹل میں، اسپتالوں میں، جے پور ہاسپٹل میں 20 لوگ، ایک اور ہاسپٹل میں 20 لوگ کی موت، ناسک میں 22 لوگوں کی موت، قبرستان بھرے پڑے ہیں، شمشان گھاٹ بھرے پڑے ہیں، اور مارچ میں اخبارات میں اشتہار نریندر مودی اشتہار دیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے، ویلکم۔ ان کے بی جے پی رول کے چیف منسٹر، آسام کا ہیلتھ منسٹر ہیمنت بسوا شرما بولتا ہے کہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل جھوٹ بولتا ہے وہ کہ مودی جی نے پی ایس اے آکسیجن ٹینکس کو دے دیا ہے۔ آسام بھوٹان سے آکسیجن مانگ رہا ہے۔ اتراکھنڈ کا چیف منسٹر جو پھٹی ہوئی جینس کے ماہر ہیں، وہ بولے کہ ہے ہی نہیں کورونا۔ ایک یونین منسٹر، ایک فرنٹ لائن ورکر جب ان سے شکایت کرتا ہے مدھیہ پردیش میں آکسیجن کی کمی کی تو بولتے تھے کہ 2 تھپڑ ماروں۔ امت شاہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں، کب لیتے ہیں میٹنگ؟ اپریل میں میٹنگ لیتے ہیں، اسٹیٹ سے کہتے ہیں کہ میرے کو ڈیٹا بھیجاؤ، آپ کے پاس کتنا آکسیجن ہے۔ سو رہے تھے آپ لوگ۔ آپ اپریل میں پوچھتے ہیں ہوم منسٹر آکسیجن ریکوائرمنٹ کیا ہے، بتاؤ میرے کو، بھیجاؤ میرے کو۔ کہاں گیا آپ کا ویژن؟
ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। जीएसटी आपका देखिए, रेमडेसिविर पर और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी है, ऑक्सीमीटर्स, वेंटिलेटर्स 20% जीएसटी। अरे निकालो ना भाई, क्या करेंगे पैसा रख के? क्या इंसान की जान से बढ़ के आपका जीएसटी? निकालो इसको, आप एक 6 महीने के लिए निकालो, कुछ नहीं। एमपी फंड हमारा ले लिया आप, कम से कम एमपी फंड हमारा होता तो हम कुछ कर सकते थे, ऑक्सीजन खरीद के दे सकते थे पूरे एमपीज, मगर सेंट्रलाइज, हर चीज सेंट्रलाइज। हम प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं कि आप आइंस्टाइन नहीं है, आप अखले कुल आपके पास नहीं है। आप अपने आप को एक मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को सराउंड करो आप उन लोगों से जो आपके खिलाफ सच्ची बात बोल सकते हैं। आप सिर्फ यस मैन को, गुलामी करने वालों को, चमचों को जमा कर लिए अपने अतराफ में, जो खाली आपको देखते कि थाली मारते हैं, और देश आपकी ये जो पॉलिसी है भुगत रहा है। क्यों नहीं आपके ये क्यों हुआ? हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी से, क्यों हुआ फिर ये? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? मैं आवाम की तकलीफ और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं मुझसे मुत्तफिक भी होंगे कि हां, एक एक बात इसमें सच्चाई है। ये हालात हैं, और मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप मायूस मत होइए। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त है, और हम तमाम मुल्क के लोगों को एक होकर सबकी मदद करना पड़ेगा। इख्तिलाफात और जो भी है उससे उठकर हम तमाम को मदद करना है, और इसी से ही हम ये जो एक हेल्थ इमरजेंसी है इसका मुकाबला हम कर पाएंगे। ये आसान काम नहीं है। और मैं और एक बात आपको बता रहा हूं कि मैं जो एक्सपर्ट से बात किया हूं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो थर्ड वेव भी आएगा, थर्ड वेव भी आएगा। और आप है ही नहीं वैक्सीन आपके पास, आप तो बोल दिए कि स्टेट्स को ले लो 400 रुपए में। कहां से स्टेट्स? मैं शुक्रगुजार हूं तेलंगाना गवर्नमेंट का और दीगर स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम फ्री में दें, स्टेट के लिए पैसे नहीं है। अरे आपके पास है ना पीएम केयर्स फंड, जो खजाने पे बैठे हैं आप। पीएम केयर्स फंड क्या करेंगे? दो ना स्टेट्स को, आप पूरा बांटो। सरकार के पास पैसे, आप बोले हम देंगे, सब्सिडाइज करेंगे पूरे भारत की जनता को। राइट टू लाइफ प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि हर भारत के सिटीजन को इंजेक्शन दिलाना, वैक्सीनेशन। आप खाली इतने खरीद के बाकी तुम खरीद लो, क्यों खरीदेंगे? किस लिए हमारा पैसा आपके पास है? फिर ये आपका काम है कि हर एक को इंजेक्शन आप दिलाना, वैक्सीनेशन दिलाना। आप क्यों नहीं दिए परमिशन आप फाइजर को? दिसंबर में फाइजर आया, आप नहीं दिए, बहाने बना दिए, चले गया। अब बुला रहे फाइजर को तो फाइजर बोल रहा है मुझे इंडेमनिटी दे दो। आप क्या कर रहे थे? आप क्या प्लानिंग है आपके पास? कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक बेवकूफ बनाएंगे भारत की जनता को? आप 6 साल से आप नफरत फैला रहे हैं। देख लिया आज क्या हुआ। आज ये हालात हमारे मुल्क के हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।